اس بلڈنگ سے پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء، اپنے ہیروز اور ان کے اہل خانہ کو نہ صرف قیامت تک یاد رکھیں گے بلکہ ان کے لیے والہانہ یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ حملے کیوں کیے گئے۔ اس لیے کہ اس وقت کی مئی کے مہینے میں 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت سرتوڑ کوشش کر رہی تھی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ شاید یہ حملے نہ ہوتے اگر ایک کٹ پتلی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے ہٹایا نہ جاتا۔ شاید یہ حملے نہ ہوتے کہ اگر پاکستان کے برادر ممالک اور دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات کو خرابی کے حوالے سے آخری حد تک پہنچا دیا گیا تھا، اس کو پی ڈی ایم کی حکومت پوری یکسوئی کے ساتھ دوبارہ بہتر کرنے میں جو دن رات کوشش کر رہی تھی، اس کے لیے یہ حملے کیے گئے کہ یہ تعلقات دوبارہ استوار نہ ہوں۔ شاید یہ حملے نہ کیے جاتے 9 مئی 2023 کو اگر خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی اور زیورات اور زمینوں کی خرید و فروخت اور کرپشن کی جو اس وقت بھرمار تھی، اس کا اگر نوٹس پی ڈی ایم کی حکومت نہ لیتی تو شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا۔ شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا اگر 190 ملین پاؤنڈ میں جو بدترین خیانت کی گئی اور وہ ایک قومی جرم تھا، اس کا اگر پی ڈی ایم کی حکومت نوٹس نہ لیتی تو شاید یہ حملے نہ کیے جاتے۔ شاید یہ حملے نہ کیے جاتے اگر بعض اہم عہدوں پر میرٹ سے ہٹ کر اگر پی ڈی ایم کی حکومت اپوائنٹمنٹس کر دیتی تو شاید یہ حملے نہ ہوتے، اور شاید یہ حملہ نہ ہوتا 9 مئی 2023 کو کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کا آفس جو ایک فورن فنڈنگ کا کیس تھا، اس کا اگر نوٹس نہ لیتا اور اسٹیٹ بینک کے پاس بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے جو ایویڈنس تھا irrefutable، اس سے اگر نظر چرا لی جاتی تو شاید 9 مئی 2023 کو یہ حملے نہ ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو نہ صرف پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جمہوری ملک، کوئی آئین اور قانون پر چلنے والا ملک اپنے ہیروز، اپنے شہداء کے ساتھ یہ سنگین مذاق اور ان کے خلاف جو بدترین زبان استعمال کی گئی اور جس طرح سے جتھے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے برداشت کر سکتا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب صاف نفی میں ہے۔ کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں فسادیوں کو، چاہے وہ 2007 ہو اور چاہے وہ حالیہ دنوں میں 2021 میں جو وہاں پر حملے ہوئے، کیا ان کو کھلی چھٹی دی گئی؟ کیا وہاں پر کالم نگاروں اور دانشوروں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا؟ کیا ان کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فسادیوں کو جو قوم کے خلاف بلا سوچے سمجھے اور اپنی ذات کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے، قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ اور سب سے بڑی مثال حضرت بابا قوم حضرت قائد اعظم کی ہے کہ ان کی جو تاریخی، ان کی جو جدوجہد تھی، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو محنت تھی، کوئی ایسی کوئی مثال ملتی ہے تاریخ میں کہ جہاں پر
बदजुबानी, गालम गलोच या इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हों। मैं समझता हूँ कि हज़रत कायद आज़म की जो तहरीक है, उनकी लीडरशिप इन तमाम चीज़ों से बुलंद है और वो एक मिसाल है पूरी कौम के सामने। और सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान की तारीख देख लें, 1947 के बाद क्या क्या कड़े इम्तहानात से सियासतदान नहीं गुजरे, कितनी कितनी अजीम सियासतदानों ने कुर्बानियाँ नहीं दी और कितने कितने सख्त उनके ऊपर रकीक हमले नहीं हुए और जेलें बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ। मगर पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि माँ सवाए 9 तारीख के वाक़े के जब कभी इस तरह के इम्तहानात से सियासतदान गुजरे तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान खपे और किसी ने कहा कि तमाम तर मुजालिम और तमाम तर मुश्किलात और जुल्म की जो पहाड़ थे उनको बर्दाश्त किया और कहा कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोलना तो दूर की बात मैं सोच भी नहीं सकता। ये हैं वो मिसालें जो पाकिस्तान की जो हालिया तारीख़ है वो इससे भरी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ पर ये जो स्पेशल सेशन हमने काबीना का जो यहाँ पर बुलाया है, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि 9 मई के हवाले से वो जिन्होंने हमले किए वो चाहते हैं कि आज उसके ऊपर झूठ का पर्दा गिरा दिया जाए और यानी ढिलाई के साथ कौम को झूठ और तमाम तर जो दूसरे हथकंडे के ज़रिए कौम की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ मबजूल करवाई जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने, आपको याद है कि 35 पंक्चर की बात की थी और जब उसका राज खुला तो उनके पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने साइफर के हवाले से क्या क्या पैंतरे बदले, कभी इसको अमरीकी साजिश करार दिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें सरदमोहरी के मुजिब बने। कभी उन्होंने ये कहा कि नहीं ये अमरीकी साजिश नहीं, ये तो यहाँ के लोगों का किरदार है। फिर दोबारा पैंतरा बदला कि नहीं ये तो अमरीकी साजिश है। पाकिस्तान की न सिर्फ रसवाई की, हमारे ताल्लुकात को बहुत उसको ज़ोफ़ पहुँचाया, पाकिस्तान के ताल्लुकात को धचका लगा और आज तक हम पूरी इज्तिमाई काविशें बुरोए कार ला रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा उस सतह पर ले आएँ जिससे कि बराबरी की सतह पर हम दोबारा अपने उन दोस्तों से, उन मालिक से अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकें। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम काबीना के मेंबर्स, भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या था उसके दिलखराश मनाज़र वो पूरी कौम ने देखे, मगर जिन्होंने बगावत पर अपने जत्थों को उकसाया, बगावत का एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया, वो आज तक उसको झुठलाते हैं और झूठ के ज़रिए उन हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। वो क़यामत तक उसको आदमी बदल नहीं सकता। एक सच जो है 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद सामने ऊद कर आता है, और झूठ भी जो है उसकी सारी जो हकीकत है वो कौम के सामने एक दिन आ जाती है। आज आपने वीडियोस देखी हैं किस तरह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस साजिश, इस बगावत के मंसूबे को बनाया और साजिशों को उकसाया, और किस तरह आपने देखा कोई बस के ऊपर चढ़ कर कह रहा है कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, एक वीडियो के ज़रिए पैगाम दे रहा है कि आपने फ़लाँ जगह पहुँचना है। एक ख़ातून ये कह रही है कि मैं फ़लाँ जगह पहुँच गई हूँ, और फिर उसके बाद किस तरह उनको ये उकसाया गया कि आप गिलाओ जराव करें, जाके उन इदारों को आप खुदा न खासा मिसमार करते हैं, जाके शोहदा की कब्रों को उनकी तौहीन करें, हीरोज़ की तौहीन करें। ये देखती आंख ने ऐसे दिलखराश मनाज़र कभी नहीं देखे। दुश्मन को भी ये जुर्रत नहीं हुई, दुश्मन को भी
کہ اس طرح کی وہ کبھی حرکت کبھی سوچ سکتا. دشمن نے حملے کیے, اس کو منہ توڑ جواب ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات طے ہے کہ یہ ایک منظم ایک منصوبہ تھا بغاوت کا. یہ پوری طرح اس کی پلاننگ کی گئی اور بتایا گیا تھا ان جتھوں کو آپ نے کب اور کہاں اور کس وقت کس جگہ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے. تو یہ ایک منظم جو سازش یہ صرف یہی نہیں تھی کہ شہداء کو, ہیروز کو, اداروں کو ان کی بے توقیری کی جائے, بلکہ یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف, یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف, یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی, لڑانے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجھانے کی. ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاؤں اور ان کی اتحاد اور یکجہتی اور افواج پاکستان کی ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی, اس کے دانت کھٹے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر, پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے, ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر آلود ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ گالی گلوچ تک بات آ پہنچی, ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوا کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے, یہ وہ کردار ہے گناؤنا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نہج پر پہنچایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر ایک دوست نما ایک لبادے میں, ایک ہمدرد کے لبادے میں بدترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی معاشی شارک کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا, اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام ترین مراکز میں پاکستان لابنگ کی گئی. یہ ہے وہ ایک مکروہ کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ, آئین کو خدا نخواستہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بادشاہی اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مذموم منصوبہ تھا. اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا, فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر پھیلانا تھا. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی, ان کو کٹہرے میں لایا نہ جا سکا, ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں. یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے, ہم سے پوچھتی ہے, اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں 9 مئی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں
यहाँ पर सलाम पेश करना है और मैं यहाँ पर बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ। मुझे इसमें ये बात कहने में कोई बात नहीं कि 9 मई का जो मंसूबा था, नापाक मंसूबा, जिस तरह मैंने यहाँ पर गुजारिशात की हैं, ये न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, बगावत थी, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत थी, ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत थी, और जो सिपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके ख़िलाफ़ बगावत थी। और ये खुदा ताला का एक कर्म था कि ये बगावत जो है दम तोड़ गई। कुरान करीम इस बात का गवाह है कि शोहदा, उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं। उनके ख़ानदान के अफराद वो क्या सोचते होंगे कि हमारे प्यारे जान हथेली पर रखकर इस दुनिया से रुखसत हो गए, अपने बच्चों को यतीम कर गए, मगर करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचा गए। उनकी बीवियां बेवा हो गईं, मगर करोड़ों जो ख़वातीन हैं वो बेवा होने से बच गईं। वो आज क्या सोचते होंगे कि उनके साथ जो किया गया 9 मई को, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि दिल खराश मनाजर कोई सोच भी नहीं सकता, ये सोच से बाहर हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बात का अहद करना होगा कि हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मिलकर, हम बहरानों से निकाल कर मुआशी बेहतरी के लिए हम इंशाअल्लाह मिलकर काम करेंगे, शबाना रोज़ मेहनत करेंगे, और उस रास्ते पर हम पहले ही इन 2 माह में गामजन हो चुके हैं। और मैं इस हवाले से अपने तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो काबीना का हिस्सा हैं या नहीं हैं, कि उन्होंने पूरी दिलजमी से, पूरी यकसुई से हुकूमत को सपोर्ट किया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अदालत उज़्मा का शुक्रगुजार हूँ। ख़ुद मुझे चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म, अगर आपके यहाँ पर ख़जाने लुट रहे हैं और 2700 अरब रुपए की आप रकम बता रहे हैं कि जो कि अंडर लिटिगेशन है, और जो लीकेज है अरबों रुपए की, हम तैयार हैं आपकी पूरी मदद के लिए, मगर आप अपनी FBR को, अपने वकला को, अपने उनको तमाम महकमों को कहें कि वो तैयारी के साथ आएँ। हम इंशाअल्लाह आपके इन जो अंडर लिटिगेशन हैं, जो कई साल से अंडर लिटिगेशन है, उनको हम ये आपके फ़ैसले जल्द करवा के देंगे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से मैं आप सबका फ़र्दन मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस मामले में जिस तरह आप पूरी तरह दिलजमी से मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अभी सऊदी अरब के हमारा जो दौरा था, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह का इंतहाई प्रोडक्टिव और इंतहाई यूज़फुल दौरा मैंने कभी आज तक नहीं देखा। और आप लोग जो मेरे साथ वहाँ पर थे, आप इस बात के ऐनी शाहिद हैं। तो मेरा ये ईमान है और आपका ये ईमान है कि वेरेवर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कभी मंजिल नहीं मिलती मेहनत, मुसलसल मेहनत और अमानत के सफ़र के बगैर। फूल कभी पैदा नहीं होता कांटों में उलझे बगैर। ये एक दुनिया का एक आजमूदा राज है, इस्टेब्लिश्ड ये एक चीज़ है, कोई इसकी तरदीद नहीं कर सकता। लिहाजा अगर फूल महक पैदा करता है बाग में, तो वो कांटों से पहले गुजरता है। तो मेहनत और मेहनत ही मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है कि आप सबके साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को की कश्ती को मझदार से निकाल के किनारे लगाने के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। तमाम इदारे इसमें शामिल हैं, SIFC शामिल हैं, कैबिनेट शामिल है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह 9 मई की साजिश को नाकाम बनाया, इस तरह पाकिस्तान की इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को यही दुश्मनान पाकिस्तान जो दोस्त की शक्ल में इसको दोबारा पटरी से उतारने के लिए और नाकाम बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह दफन होंगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अजीम बनेगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम सुरखरू होंगे और आप सुरखरू होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।